वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सारे ही गुरु प्यारे जो सत्कारयोग साहिब कांशी राम जी के जन्मदिन ਦੀਆਂ खुशियां ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ अरे ਨਾਲ ही जो प्रोग्राम दमनवीर सिंह होਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ NGO ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ और अपना समर्थक देने वास्ते पहुँचे हुए सारे ही सज्जणों ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत जी आया भी कि साडे शहर दे विच ही आप आए हो, आले दुआले तो भी आए हो। और अज का दिन वैसे दास ने उस मार्च च शामिल होना सी जिहड़ा आनंदपुर साहिब तो साहिब कांशी राम जी के जन्म स्थान तक कढ़िया जाना सी, लेकिन सेहत खराब होने कारण करके सोच ही रहे सां कि अज का दिन घर बैठे जिहड़ा है बेकार ही जाएगा। लेकिन ये स्नेहा मिलिया, मन उत्साह दे विच आया तो तुहाडे नाल अज शामिल होए हैं। बहुत बहुत मुबारकां इस NGO दियां। और नाल दी नाल मैं गल साझी करदा जावां कि इस फ्लोर ने कांशी राम जी नूं बहुत वड्डा मान तान दिता। इस फ्लोर हल्के ने MP की प्रतिनिधिता संसद तक पहुँचाई बहुजन समाज पार्टी की जदों सांझ स्थापित हुई। अज भी एक विचारधारक सांझ की लोड़ है, उन्हां लोकां दी सांझ की लोड़ है जिहड़े मुद्दतां तो सदियां तो दबे कुचले नहीं सगों लताड़े पिछाड़े लोग ने। उन्हां दी गल और उन्हां दी गल करदियां नाल नाल असीं जिहड़ा है वो इतिहास ते वो पन्ने भी जिहड़े नाल परतीए कि उन्हां दे हक दे विच जिन्हां ने आवाज़ बुलंद की वो कौन सन। जेकर डॉक्टर अंबेडकर जी असीं लैने आ तां अंबेडकर जी नूं पढ़ाउण वाले जिहड़े शाहू जी महाराज वो कौन सन, उन्होंने की भुलाया जा सकता है। सारे विरोधों के बावजूद उन्होंने पढ़ने वास्ते भेजा और पक्की जॉब जी वो निर्धारित की। बड़े विरोध होए उन्होंने और असी गल करते हैं कहने होंने कि जदों डॉक्टर अंबेडकर जी 14 हड़ताल एक उस जिस दे विच सारा पानी इकट्ठा होंदा है उस ते पानी पीण की लड़ाई लड़ रहे सन तां उस वेले उस तो 200 साल पहला गुरु साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 1699 दे विच सानू एक बाटे दे विच अमृत छकाया और वो छकिया होया अमृत उन्हां लोकां दा जिन्हां दे परछावियां तो नफरत सी गुरु साहिब ने आप कीता। और ये महान इनकलाब जिहड़ा है जदों उसदियां परतां फरोलीए तां इस इंडिया दे विच वो लोग भी मैनू मिले जिन्हां 15 मार्च दे विच असीं जाना सीगा तमिलनाडु और केरला दे जिहड़े सुप्रीम कोर्ट दे वकील ने जीवन जी और गुरु प्यारिओ उन्हां दियां कहानियां जदों उन्हां कोलों सुणियां भी किस ढंग दे नाल नंगाली ने एडा महान फैसला लिया जिन्हां कि आम औरतां जिहड़ियां सिर्फ ब्राह्मणों तो बिना दूजियां औरतां जिहड़ियां सन अपनी धुनी तो उपर टक नहीं सन सकदियां अपने तन नूं उन्हां जलालतां दे विचों कढिया जिन्हां लोकां ने। और वो नंगाली ने टैक्स के रूप दे विच अपने दुध जिहड़े वो अर्पण कर दिते कट के वो शहीद होए, उसके हसबैंड ने शहादत दी। और मैं ये गल तां तुहाडे नाल साझी करदा उन्हां लोकां दे नाल साझी करदा कि जिन्हां लोकां ने शूद्र बनाया वो लोग उन्हां लोकां नूं जिन्हां लोकां ने उन्हां नूं शूद्रता दे विचों कढिया उन्हां लोकां नूं पूज नहीं रहे, उन्हां लोकां दी वो इज्जत नहीं कीती। उन्होंने अकिरत घंटा कमाई है वो गुरु नानक देव जी महाराज के नाल भी कमाई, गुरु गोबिंद सिंह जी के नाल भी कमाई और साहिब कांशी राम जी के नाल भी। साहिब कांशी राम जी जेकर
ਨਾਮ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਮਸੀਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦੂਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲੜ ਕੇ ਲੈ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਸੀਹਾ ਬਣੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਮਰਾ ਦੇ ਘਰ ਉੱਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਦੀ। ਹਰਭਜਨ ਲਾਖਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਕੇਡਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜ ਦੇਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੱਚਾਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈ, ਆਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਤ ਜਨਮ ਨੇ ਪੁੱਛੀਏ, ਸੱਚ ਕਰ ਲਿਓ ਬਤਾਏ, ਸਾਜ ਜਾਤ ਸਭ ਪਤ ਹੈ, ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਚੰਡਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਡਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੰਗੂ ਵਰਗੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੰਗਾ ਰਾਮ ਵਰਗੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੀ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਰਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਖੱਤਰੀ ਸਨ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜੋ ਸਟੈਪ ਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਦਾ 21 ਵਾਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ ਖੱਤਰੀਆਂ ਦਾ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਰਕੇ। ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਤਰੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਖਾਸ ਜਮਾਤ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਗੇ, ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਮਦਗਨੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਾਮ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸ਼ੁਰਾਮ ਦੇ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 21 ਵਾਰ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਸ਼ਤਰੀਆਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਭੋਗ ਪਾਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਬਿਗਲ ਵਜਾਇਆ ਕਿ ਨੀਚਾ ਅੰਦਰ ਨੀਚ, ਜਾਤ ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ ਵਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕੈ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੇ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਆਏ? ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖੱਤਰੀ ਆਏ? ਆ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਆਏ। ਮੈਂ ਹਰਿਆਣੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਚਨਾਮੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਸ਼ੋਕ ਅਰਗੇ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੋਜ ਦੋਹਨ ਅਰਗੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਗਰਤੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਕਲਾਸ, ਥਰਡ ਕਲਾਸ, ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਕਿਉਂ ਬਣੀ? ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਣਾਂਗੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਸ਼ੂਦਰਤਾ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, 21 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ।
ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬਾਣੀਆਂ ਰਾਜਪੂਤ ਨੂੰ ਬਾਈਕਾਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਦੀ ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ਮਈ ਸੋਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਨ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤੋੜਨ ਦੀ ਜੋ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਸ ਸੋਚ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਦੀ ਸੋਚ ਅਪਣਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਤੀਵਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੰਕਣ ਕਰਨ ਕੁਛ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰ MLA ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੈ ਫਿਲੌਰ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਓ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਂਝ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੀਏ, ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਮੇਵ ਜਯਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਹੋਣਗੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਪ੍ਰਭਾਪੇ ਮੇਲੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ, ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਜਿਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।